आजिर आमर विषय होछि हिंदू धर्मर साधारण भित्ति। लाहौर रे ध्यान सिंह हावेली रे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त वक्तृता। स्वामी विवेकानंद कहउछंती, ए सही भूमि जहाँ पवित्र आर्यावर्त मध्य पवित्रतम बोली परिगणित, ए सही ब्रह्मावर्त। आम मानक मनु महाराज जो विषय उल्लेख करिछंती, ए सही भूमि जेउठारु आत्मतत्व ज्ञान पाई सही प्रबल आकांक्षा अनुराग प्रसूत होइछि। भविष्यत रे जहाँ समग्र जगत को ताहार प्रबल बन्यार प्लावित करिछि, एही सही भूमि जेउठारे एहार बेगशालिनी स्रोतस्विनी कूल परि चतुर्दिगरे विभिन्न आधार रे प्रबल धर्म अनुराग विभिन्न रूपे उत्पन्न होई क्रमशः एकाधार रे मिसी शक्ति संपन्न होई परिशेष रे जगतर चतुर्दिगरे विस्तृत होइछि एवं वज्र निर्घसरे एहार महीयसी शक्ति समग्र जगतरे घोषणा करिछि। ए सही वीरभूमि जहाँ बहिर्देशरू जेते थर असभ्य बहिशत्रु द्वारा आक्रांत होइछि, सेते थर छातीपाती प्रथमे सही आक्रमण सह्य करिछि। ए सही भूमि जहाँ एते दुख निर्यातनार मध्य एहार गौरव एहार तेज संपूर्ण रूपे हराई नाही। एठारे ही अपेक्षाकृत आधुनिक काल रे दयालु नानक तांकर अपूर्व विश्व प्रेम प्रचार करथिले। एठारे ही सही महात्मा तांकर प्रशस्त हृदय द्वार खली बाहु प्रसारित करी समग्र जगत को केवल हिंदू को नुहे मुसलमान गण को मध्य आलिंगन करने को छुटी जाइथिले। एठारे ही आम जातिर शेष चिन्ह स्वरूप अथच महामहिमान्वित गुरु गोविंद सिंह जन्मग्रहण करथिले, जे धर्म पाई निजर एवं निज प्राण सम प्रियतम आत्मीय वर्गंकर रक्तपात करी जो मानंग पाई एही रक्तपात करथिले, सेमाने जेतेबेले तांको परित्याग कले, सेतेबेले मर्माहत सिंह परि दक्षिण देश को जाई निर्जन बास आश्रय कले एवं निज देश प्रति बिंदुमात्र अभिशाप वाक्य उच्चारण न करी बिंदुमात्र असंतोष भाव प्रकाश न करी शांत भाव रे ही मर्त्यधामरु अपसृत होई गले। हे पंचनद देशर संतानगण, एठारे एही आम प्राचीन देश रे मु तुम मानंक निकटरे आचार्य रूपे उपस्थित होई नाही, कारण तुम मानंको शिक्षा देवा भली ज्ञान मोर अति अल्प अछि। मु पूर्व देशरु पश्चिम देशीय भ्रातृगण सहित संभाषण करने को आसी, आलाप करने को आसी, परस्पर भाव विनिमय करने आसी। मु एठाकु आसी आम मध्यरे कि विभिन्नता अछि ताहा बाहर करने को नुहे, आम मानंक मिलन भूमि केउठारे ताहा ही अन्वेषण करने पई मु एठाकु आसी बुझिबा को चेष्टा करने जे केउ भित्ति अवलंबन करी आमे चिरकाल सौभ्रातृ सूत्र रे आबद्ध होई रही पारिबु, केउ भित्ति परे प्रतिष्ठित हेले जेउ बाणी अनंत काल धरी आम मानंको आशार कथा सुनाई आसी ताहा प्रबलरु प्रबलतर होई पारिबो। मु एठाकु आसी तुम मानंक निकटरे किछि गढ़िबार प्रस्ताव नहीं किछि भांगिबाकू परामर्श देवा पाई नुहे। समालोचनार दिन चली जाइछि, आमे किछि जिनिस गढ़िया पाई अपेक्षा करि रहिछु। जगतरे समय समय समालोचना एपरिकी कठोर समालोचनार मध्य प्रयोजन होइथाय, किंतु से अल्प दिन पाई। अनंत काल पाई कार्य उन्नतिर चेष्टा गठन समालोचना बा भंगारुज नुहे। प्राय विगत 100 वर्ष धरी आम देश सर्वत्र समालोचनार बन्या बहिछि। पाश्चात्य विज्ञानर तीव्र रश्मिजाल अंधकारमय प्रदेश समूह उपरे पड़ी आमर अति अंतरालवर्ती स्थान अंदी कंदीरे अन्यान्य स्थान अपेक्षा जेपरि साधारणंकर अधिकतर दृष्टि आकर्षण कराइअछि। स्वभावतः आम देश सर्वत्र महामहा मनीषीगणंकर श्रेष्ठ महिमामय सत्य न्याय अनुरागी महात्मागणंकर अभ्युदय होइथिला। सेमानंक हृदय रे अपार स्वदेश प्रेम एवं सर्वोपरि
ईश्वर और धर्म प्रति प्रबल अनुराग थिला। जेउ हेतुरु एही महापुरुषगण स्वदेश को आंतरिक प्रेम करुथिले, जेउ हेतुरु सेमानंकर प्राण स्वदेश पई कांदुथिला, सेही हेतुरु सेमाने जहा किछि मंद बोली बुझुथिले ताहाकु ही तीव्र भाव रे आक्रमण करुथिले। अतीत कालर सेही महापुरुषगण धन्य, सेमाने देशर अनेक कल्याण साधन करिसंती। किंतु आज तुम मानंकु एक महावाणी कहूछि, यथेष्ट होइछि, समालोचना यथेष्ट होइछि, दश दर्शन यथेष्ट होइछि। वर्तमान नूतन करी गढ़िबार समय आसीछि। वर्तमान आम मानंकर समस्त विक्षिप्त शक्ति को एकीभूत करिवार, सेगुडी को एक केन्द्र रे केन्द्रीभूत करिवार समय आसीछि एवं सेही समष्टि शक्तिर सहायतारे शत शत शताब्दी धरी जो जातीय गति अवरुद्ध प्राय होई रहिछि ताकु सम्मुख को अग्रसर कराइबाकु हेबो। वर्तमान गृह परिष्कार होइछि, एथिरे नूतन करी वास करिबाकु हेबो। पथ परिष्कृत होइछि, आर्य संतानगण सम्मुख को अग्रसर हुआ। भद्र महोदयगण, यही कथा कहिबा पई मु तुम मानंक सम्मुख को आसीछि एवं प्रथमे तुम मानंकु कहिबाकु चाहे जे मु कौनसी दल बा विशेष संप्रदाय भुक्त नुहे। मो दृष्टि रे सकल संप्रदाय महान और महिमामय। मु सबु संप्रदाय को भल पाई एवं मु समग्र जीवन धरी सेगुड़िक मध्यरे जहा सत्य जहा उपादेय ताहा ही बाहर करने को चेष्टा करिछि। अतएव आज रातिरे मोर संकल्प एही जे तुम मानंक निकटरे एपरि केते गुड़िए तत्व कहिबी जेउ गुड़िकरे आमे समस्ते एकमत। जदि संभव हुए आम मानंक परस्परर सम्मेलन भूमि आविष्कार करिया पई चेष्टा करिबा एवं जदि ईश्वरंक कृपारु यह संभव हुए तेबे अविलंबे यह अवलंबन करी कार्य परिणत करने हेबो। आमे हिंदू, मु एही हिंदू शब्दटी कौनसी प्रकार मंद अर्थरे व्यवहार करूनाही। पुणी जो माने विवेचना करती जे यार कौनसी मंद अर्थ अच्छी सेमानंक सहित मध्य मो मतर मेल नाही। प्राचीन काल रे यह द्वारा केवल सिंधु नदीर परपारवर्ती लोकमानंकु बुझाउथिला। आज जो माने आम मानंकु घृणा करती सेमानंक मध्यरु अनेके एहाकु कुत्सित अर्थरे व्याख्या करिथाई पारंती, किंतु नामरे किछि जाय आसे नाही। आम मानंक उपरे ही संपूर्ण निर्भर करुछि। हिंदू नाम सर्वविध महिमामय, सर्वविध आध्यात्मिक विषयर बाहक हेब अथवा चिरदिन यह घृणासूचक नाम पर्यवसित हेब। यह द्वारा पददलित अपदार्थ धर्मभ्रष्ट जाति को बुझाइब। जदि वर्तमान काल रे हिंदू शब्द कौनसी मंद जिनिस को बुझाए बुझाऊ। आस आम मानंक कार्य द्वारा लोकं को देखाइबाकु हेब जे कौनसी भाषा यह ठारू उच्चतर शब्द आविष्कार रे समर्थ नुहे। जो नीति समूह अवलंबन रे मोर जीवन परिचालित होउछि तन्मध्यरु गोटिए होउछि मु केबे मोर पूर्वपुरुषगण को स्मरण करी लज्जित होई नाही। जगतरे जेते अति अहंकारी पुरुष जन्मिछन्ति मु सेमानंक मध्यरु अन्यतम, किंतु मु तुम मानंकु स्पष्ट भाषा रे कहूछि मो निजर किछि गुण बा शक्ति घेनी मु अहंकार करू नाही। मु मोर प्राचीन पितृपुरुषगणक गौरवरे गौरव अनुभव करिथाए। मु अतीत कालर जेतिकी आलोचना करिथाए, जेतिकी अधिक मु पश्चात दृष्टिपरायण होइथाए, सेतिकी मोर हृदय रे एही गौरव भाव प्रबृद्ध होइथाए। एथिरे ही मोर विश्वासर दृढ़ता और साहस आसीथाए। मते पृथ्वीर धूलिरु उत्थित करी आम मानंक महान पूर्वपुरुषगणक महान अभिप्राय कार्य परिणत करने नियुक्त करिथाए। सेही प्राचीन आर्य मानंक संतानगण ईश्वरंक कृपारु तुम मानंकर मध्य सेही अहंकार हृदय रे आविर्भूत हो। तुम मानंकर पूर्वपुरुष मानंक उपरे सेही विश्वास तुम मानंक शणितरे मिसी जीवनर अंगीभूत हो जाऊ। एहा द्वारा समग्र जगतर उद्धार साधित हो। भद्र महोदयगण, आम मानंक मिलन भूमि ठीक केउठारे, आम मानंक जातीय जीवनर साधारण भित्ति कौन ताहा बाहर करिया पई चेष्टा करिबा पूर्वरु गोटिए विषय आम मानंकु स्मरण रखिबाकु हेबो। जेपरि
प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तित्व अछि सेहीपरि प्रत्येक जातिर मध्य गोटे व्यक्तित्व अछि। जेपरि जड़े व्यक्तिर अपर व्यक्ति ठारू केते गुड़े विशेष विशेष विषय रे पार्थक्य अछि, प्रत्येक व्यक्तिर जेपरि केतेक विशेषत्व अछि सेहीपरि गोटे जातिर मध्य अपर जाति ठारू केते गुड़े विशेष विशेष लक्षणगत पार्थक्य थाए। पुणी जेपरि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृतिर कौन से विशेष उद्देश्य साधन करने को होता है, जेपरि ताहार निजर भूतकर्म द्वारा निर्दिष्ट विशेष दिगरे ताकू चलिया हुए, जाति पक्षरे मध्य तद्रूप प्रत्येक जाति को गोटे गोटे दैव निर्दिष्ट पथरे जावाकू पड़े। प्रत्येक जातिर जगत रे किछि वार्ता घोषणा करने को अछि। प्रत्येक जाति को व्रत विशेषर उद्यापन करने को हुए। अतएव प्रथमरु आम मानक जातीय व्रत कौन ताहा जानिबा को हेबो। विधाता एहाको की कार्य पई नियुक्त करिसंती ताहा जानिबा को हेबो। विभिन्न जातिर विभिन्न जातीय उन्नति और अधिकार रे एहार स्थान केउठारे ताहा बुझिबा को हेबो। विभिन्न जातीय संगीतर ऐक्यतान रे एहाको केउ स्वर रे बजाइबा को पड़िबो ताहा जानिबा को हेबो। आम देश रे पिला दिनर गपरे शुणिथिलु केते गुड़िए सापर मुंडरे मणि अछि। तुमे सापटी को जहा इच्छा करिपार, जे पर्यंत ताहार मुंडरे मणि रहिथिबो से पर्यंत ताकू कौनसी मते मारी पारिबो नाही। आमे अनेक राक्षस राक्षसींक गल्प शुणिछु। सेमानंक प्राण गोटे क्षुद्र पक्षी विशेष भितर थाए। जे पर्यंत से पक्षीटी को मारी न पारिछ से पर्यंत से राक्षसी को टिकी टिकी करी काटी पकाइले मध्य ताकू जहा इच्छा कले सुद्धा राक्षसी मरिबो नाही। जाति संबंधरे मध्य एही कथा खाटिबो। जाति विशेषर जीवन कौनसी निर्दिष्ट भाव रे थाए। सेहिठारे सेही जातिर जातीयत्व एवं सेथिरे जे पर्यंत आघात न आसीछि से पर्यंत सेही जातिर मृत्यु नाही। एही तत्वर आलोकरे आमे जगतर इतिहास रे जेते अद्भुत घटना घटिछि तन्मध्यरु सर्वापेक्षा अधिक अद्भुत वक्ष्यमाण घटनाटी बुझीपारिबा। बर्बर जातिर आक्रमण तरंग बारंबार आम मानकर एही जातिर मस्तक उपरे बही जाइछि। शत शत वर्ष आल्लाह आकबरे भारतर गगन मुखरित होइछि। पुणी एपरि हिंदू केही नथिले जे प्रति मुहूर्त रे निज निपातर आशंका करि नाही। जगत इतिहास रे प्रसिद्ध समस्त देश ठारू एमाने ही सर्वापेक्षा अधिक अत्याचार और निग्रह सहिछंती। तथापि आमे पूर्वे जेपरि थिलु वर्तमान सेहीपरि अछु। एबे मध्य आमे नूतन विपदर सम्मुखीन हेबा पई प्रस्तुत। केवल सेतिकी नुहे, संप्रति आमे निजे अक्षत रही बाहर को जाई अपर को आम मानक भाव प्रदान पई मध्य प्रस्तुत। यार संकेत आमे देखि पारुछु। पुणी विस्तृति ही जीवनर चिन्ह। आमे आज देखुछु आम चिंता और भाव समूह केवल आम भारत मध्य सीमाबद्ध नुहे, किंतु आमे इच्छा करूँ बा न करूँ एगुड़िक बाहर को जाई अपर जातिर साहित्य मध्य प्रवेश करुछि। अन्यान्य जाति मध्य स्थान लाभ करुछि। केवल सेतिकी नुहे, कौनसी कौनसी स्थान रे भारतीय चिंताधारा स्वीय प्रभाव विस्तार करुछि। एहार कारण यही मानव जातिर मन जो समस्त विषय नहीं व्यापृत रही पारे तन्मध्य सर्वश्रेष्ठ और महत्तम विषय यथार्थ दर्शन और धर्म ही समग्र जगतर ज्ञानर भंडार रे भारतर महान दान। आम मानकर पूर्वपुरुषगण अन्यान्य अनेक विषय मध्य चेष्टा करथिले। अन्य समस्तଙ୍କ परि सेमाने मध्य प्रथमे बहिर्जगतर रहस्य आविष्कार करिया पई अग्रसर होइथिले। आमे समस्ते कथा जानू एवं सही महान मस्तिष्कशाली अद्भुत जाति चेष्टा करथिले सेही पंथार एपरि अद्भुत अद्भुत विषय आविष्कार करि पारिथान्ते जहाँ आज पर्यंत समग्र जगतर स्वप्नर मध्य अगोचर। किंतु सेमाने उच्चतर वस्तुलाभ पई एही पथ परित्याग करथिले। वेदरू सही उच्चतर विषयर प्रतिध्वनि शुणा जाउछि। अथ परा या तदक्षरम अधिगम्यते
ତାହା ହିଁ ପରାବିଦ୍ୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅପରିଣାମୀ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ, ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ, ଏକମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୁଏ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ସଂଗ୍ରହ କରିହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଜନଗଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରାଯିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେମାନେ ଏହି ଦିଗକୁ ତିଳେ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପଥ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଥରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ମହତ୍, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଥଠାରୁ ଏଥିରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ପଥ ଧରି ସେମାନେ ଏପରି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ପିତାଠାରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଧମନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶଣିତ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକାର୍ଥ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏଥିରେ ଆଘାତ ଦେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ବର ଜାତି ସମୂହ ତରବାରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବର୍ବର ଧର୍ମ ସମୂହର ଆମଦାନୀ କରି ଜଣେ ହେଲେ ସେହି ସାପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିପାରି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜାତିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଏହି ଜାତିର ବିନାଶ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମହତ୍ତମ ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଧରି ରହିଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ସର୍ବବିଧ ଅତ୍ୟାଚାର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନିରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ଅକ୍ଷତ ଶରୀରରେ ବାହାରି ଆସି ପାରୁଥିବୁ। ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ନ ହୁଏ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅଧେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାହାପରେ ଯଦି ସମୟ ଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟି ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚିରକାଳ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଜାତିର ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଏକତ୍ୱ ସାଧନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ ଏକବିଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା, ସେହିମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନରେ ହିଁ ଭାରତର ଜାତି ଗଠିତ ହେବ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ଏ ଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ଏହା ହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ଯଦିବା ଏଥିରୁ ଅନେକ ବିସ୍ତାରିତ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବାହାରିଛି, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଆକାଶ ପରି ଉଦାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପରି ନିତ୍ୟ ଓ ସନାତନ। ଅତଏବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚିରଦିନ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାଦର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂର ହେଉ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାରେ ଜଗତର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନ ରହିଲେ ଜଗତ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳେ ମାତ୍ର ଲୋକ କେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶକ୍ତିରାଶି ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭେଦ ରୂପକ ଏହି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ରୂପେ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମୂହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭେଦ ଆପାତ ପ୍ରତୀୟମାନ ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ମନୋହର ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିବାଦ କରିବାର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏକଂ ସଦ୍ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଋଷିଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଯଦି ଏହି ଭାରତରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚିରଦିନ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଭାରତରେ ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାଦ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ଏହି ଦ୍ୱେଷ ହିଂସା ରହେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍। ଆମେ ପୁଣି ସେହି ମହିମାନ୍ୱିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ମତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉ, ଶୈବ ହେଉ, ଶାକ୍ତ ହେଉ ବା ଗାଣପତ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରାଚୀନ ବା ଆଧୁନିକ ବୈଦାନ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁ, ପ୍ରାଚୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ହେଉ ବା ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ହେଉ, ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଏ, ମୋର ଧାରଣା ସେ ଏହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭେଦ ରହିଥାଇପାରେ ଏବଂ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଏପରି ଚେଷ୍ଟା ପାପ। ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳିବାକୁ ହେବ, ବଳପୂର୍ବକ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆମେମାନେ ବେଦକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ରହସ୍ୟ ସମୂହର ସନାତନ ଉପଦେଶ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦରାଶି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ପ୍ରକୃତିର ଯେପରି ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ବେଦ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ଭେଦ, ସକଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଅବସାନ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭେଦର ଚରମ ମୀମାଂସକ, ଚରମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏହି ବେଦ। ବେଦ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବେଦର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ପବିତ୍ରତର ବୋଲି ମନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରୁ ବେଦ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଏହି ସନାତନ ପବିତ୍ର ଅପୂର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସମସ୍ତ ଆସିଛି। ତାହା ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେବେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ବେଦ ଚିରଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବେଦର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାହା ବେଦକୁ ଦିଆଯାଉ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ଭୂମି ବେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟକାରୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କାଳକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରୂପେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ।
ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କେହି ବା ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ବା ସଗୁଣ ଅଥଚ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନ୍ୟ କେହି ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବେଦରୁ ନିଜ ନିଜ ମତର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବେ, ସେହି ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହିଁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର ନା କାହିଁକି, ତୁମ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତାହା ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବିବାଦ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହେଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଏକ ଧାରଣା ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, କୌଣସିଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର, ଅନ୍ୟଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ଶବ୍ଦଟିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଜନ। ତାଙ୍କର ନାମ ଯେତେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ସେତିକି ଏହି ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ। ଆମ ସନ୍ତାନଗଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହି ଭାବ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଦରିଦ୍ରତମ ଓ ନିଚତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହରୁ ଧନୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ଏହି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କ ପରି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ ଜଗତ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିନେ ଏହା ଏକାବେଳକେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ପୁଣି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ଜଗତ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋର ବିବେଚନାରେ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏକମତ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରକୃତି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ତେବେ କଳ୍ପନାରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପୁଣି ବାହାର ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ନାମଧେୟ ଏହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏହି ତରଙ୍ଗାକାର ଗତି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି, ଯେତେବେଳେ କାଳର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ସେତିକି ବେଳଠାରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଚାଲିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ଦେହଟା, ଏପରିକି ତାହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ମନ ନାମଧେୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର, କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପରିଣାମୀ, ମନ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଭୟର ଅତୀତ ଆତ୍ମା ନାମଧେୟ ସେହି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବସ୍ତୁର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ନାମକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଏହା ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍। ତାହା ଏହି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଦେହର ଅବସାନରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଧାରଣ କରେ। ଏହିପରି କରି କରି ତାହାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଇଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାହାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସଂସାରବାଦ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମବାଦ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତବାଦ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ଏହି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିପାରେ। ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମତରେ ଏହି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ନିତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କାହାରି ମତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେହି ଅନନ୍ତ ବହ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ମତରେ ହୁଏତ ଏହା ଅନନ୍ତରୁ ଅଭେଦ। ଆମେ ଏହି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ
କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସୁତରାଂ କେବେ ହେଲେ ଏହାର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧରି କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ତାପରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଦସୂଚକ ଧର୍ମରାଜ୍ୟର ମହତ୍ତମ ଓ ଅପୂର୍ବତମ ଆବିଷ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱଟିର କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରାଶି ଆଲୋଚନାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ଇତିପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଯେପରି ପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କୁଠାର ଆଘାତରେ ପୃଥକ୍ କରିଦେଉଛି, ତାହା ଏହି ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଶାକ୍ତ ହେଉ, ଶୈବ ହେଉ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଉ, ଏପରିକି ବୌଦ୍ଧ ବା ଜୈନ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ, ଅନନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। କେବଳ ଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମାର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଅସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏହା ସଙ୍କୋଚମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ଏ ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ମାୟାର ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆତ୍ମା ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ଥାଏ। ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରଭେଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଘ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜାତି ଯାହା କିଛି ମହତ୍, ଯାହା କିଛି ଭଲ, ତାହା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଉପାସନା ସମୟରେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ସମୂହ ଇନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ସ୍ପାଇରେର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା, ସୁତରାଂ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ପରି ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼, ଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ ପରି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଗଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବୁଝିବାର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେ ମୋର ଭ୍ରାତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବାରାତ୍ର ନିଜକୁ ହୀନ ବୋଲି ଭାବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବାରାତ୍ର ନିଜକୁ ଦୀନ, ଦୁଃଖୀ, ହୀନ ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ କୁହ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗିବ। ପୁଣି ଯଦି ତୁମେ କୁହ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଭାବ ଯେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁ, ଦିବାରାତ୍ର ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ଯେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମେ କିଛି ନୁହଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ କିପରି ହେବୁ? ଆମେ ସବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ କରିପାରୁ। ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବନତି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଦୋଷ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିବି, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକେ ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଅବନତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସହୀନତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ।
ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେହି ଅନନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତା ତୁମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁପରମାଣୁରେ ତୁମ ଦେହ ମନ ଆତ୍ମାରେ ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇପାର? ମୁଁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ୍, ତୁମେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ତରଙ୍ଗ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ସେହି ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଶ୍ରୟ। ସେହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମର ଯେପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକାର। ମୋର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ଅଛି, ତହିଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି ଯେ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚତମ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଶିବ ଓ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ। ଅତଏବ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହି ଜୀବନପ୍ରଦ ମହତ୍ଵ ବିଧାୟକ ଉଚ୍ଚ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବା ଯେକୌଣସି ବାଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ, ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ରୂପକ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମତଟି ଭାରତରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ କପିଳ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ପରେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହରାଇ ବସିବ। ଯଦି ଅପବିତ୍ରତା ହିଁ ମାନବର ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପବିତ୍ରତା ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଅପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ସେହି ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ନିଜ ମନକୁ ତାଙ୍କ କୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ରାଶି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ସ୍ମରଣ ରଖ। କାହିଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହିଁ ଏହି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିକାରର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ପୂର୍ବକଥିତ କେତୋଟି ମତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଉଦାର ପ୍ରାଚୀନପନ୍ଥୀ ବା ନବ୍ୟପନ୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଆମେ ସମୟ ସମୟ ଭୁଲିଯାଉ। ତାହା ଏହି ଯେ ଭାରତରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ତାହା ନହେଲେ ଏହା ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଗଠିତ କରିବ, ତୁମେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଯାହା, ତାହା ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏବଂ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଛ। ସୁତରାଂ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମତାମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଗନରୁ ଏହି ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ବାଣୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଏକ ମାତ୍ର ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଖୁବ୍ ସାହସର କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆମୂଳଚୂଳ ସତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ପରି କେତେକ କଥା ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ତାଳ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏସବୁରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏବଂ ଆଧୁନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ईश्वरଙ୍କ अस्तित्वर सर्वश्रेष्ठ प्रमाण। आमମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ଏହିପରି କହୁଛି ବୋଲି ଯେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର अस्तित्व ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ସମୂହ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ଏହି ଯେ ଏହି ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ଅନ୍ତତଃ 10 ଜଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁଣି ଯେତେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି, ଯେତେଦିନ ସେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସେତେ ହ୍ରାସ ହେବ। କାରଣ ସେହି ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିଛି। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଭିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବସଂଶୟାଃ କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଚାସ୍ୟ କର୍ମାଣି ତସ୍ମିନ୍ ଦୃଷ୍ଟେ ପରାବରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଚାଲିଯାଏ, ଏକମାତ୍ର ସେ କେବଳ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହାୟ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନର୍ଥକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତାର ଛଟାକୁ ଗଭୀର ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ମନେ କରୁ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ତେଣୁ ବିରୋଧ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ତେବେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେମାନେ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ସମୂହର ଉପଲବ୍ଧି ପଥରେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରାଉଛୁ। ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଦୂରିତ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିଛ? ଯଦି ନ କରିଥାଉ, ତୁମର ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାରରେ କି ଅଧିକାର? ତୁମେ ନିଜ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୁରୁଛ, ପୁଣି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଅନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିୟମାନ ଅନ୍ଧ ପରି ଆମେ ଉଭୟେ ଯେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିବାଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସେହି ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଭୂମା ଅନାବୃତ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି ହୃଦୟରୁ କେବଳ ପ୍ରେମବାଣୀ ନିର୍ଗତ ହେବ। କାରଣ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସେହି ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସକଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାଦ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ, ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେତେବେଳେ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁପଦବାଚ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମଟି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଦେଶୀୟ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନାମଧାରୀ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମର ପରମାତ୍ମୀୟ ବୋଧ ହେବେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ନାମଧାରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ, ତାହାର କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବବିଧ ଅତ୍ୟାଚାର
ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଛି। ସେହି ମହାତ୍ମା ଦେଶର ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଶଣିତପାତ କଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏପରିକି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଅବଶେଷରେ ଏହି ଆହତ କେଶରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧୀର ଭାବରେ ଅପସୃତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ବାକ୍ୟ ଅବଧାନ କର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଶର ହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦଶ ଦର୍ଶନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବାସୀ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିବା ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦିବା ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ବର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବୀରକେଶରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ପରି ସମାଜରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ନିର୍ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ନାମର ଯଜ୍ଞ। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଦର୍ଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରବାହ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଧାର୍ମିକ ନ ହୋଇଛ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ଜଡ଼ବାଦର ଶିଥିଳ ବାଲୁକା ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଜଗତର ଇତିହାସ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତି ପରେ ଜାତି ଉଠି ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ନିଜ ମହତ୍ଵର ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମାନବ ଜଡ଼ମାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭାଷା କିନ୍ତୁ କହେ, ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେହକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାପରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେହ ଅଛି ଏହି କଥା କହୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଦୈହିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆଦି ରୂପକ ବାଲୁକା ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ରହି ଜଗତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଭାରତର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଚୀନ ଓ ଜାପାନ, ଏମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ରକ୍ତବୀଜ ପରି ସହସ୍ର ଥର ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇ ନୂତନ ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ, ତାହା ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠେ ନାହିଁ। ଥରେ ସେହି ଅଟ୍ଟାଳିକା ପଡ଼ିଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭବିଷ୍ୟତ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅନୁକରଣ କରିବା ସଭ୍ୟତା ବା ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ।
ମୁଁ ନିଜକୁ ରାଜ ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରିପାରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ରାଜା ହୋଇଯିବି? ସିଂହ ଚର୍ମାବୃତ ଗର୍ଦ୍ଧବ କେବେ ସିଂହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁକରଣ ହୀନ କାପୁରୁଷ ପରି ଅନୁକରଣ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ମାନବର ଘୋର ଅଧପତନର ଚିହ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଶେଷ ଆଘାତ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହାର ବିନାଶ ଆସନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଜାତିର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦାସ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶଧର, ସେହି ଅତି ମହିମାମୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ବଂଶଧର। ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀୟ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ନାମରେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କର। ଅନୁତାପ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବ। ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମର ସକଳ ଶକ୍ତି, ଏପରିକି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ନିଜ ଶକ୍ତିର ବଳରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ। ଅଥଚ ଅନ୍ୟର ଯାହା ଭଲ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବୀଜ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଏହା ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ଓ ଜଳରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମହୀରୁହରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏହା ମାଟି, ଜଳ ବା ବାୟୁର ଆକାର ଧାରଣ କରେ? ନା, ଏହା ତାହା କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଆଦିରୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସାରାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କର। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମରିଛି। ମନୁ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା କରି ତାହା ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବ। ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଭାବରେ ଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହରାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମନେ କର ନାହିଁ, ଯଦି ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଅନ୍ୟ ଜାତିବିଶେଷର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କି କଠିନ ବ୍ୟାପାର, ତାହା ତୁମେମାନେ ବେଶ ଜାଣ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରବଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶଣିତରେ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏହି ସାଗରରେ ମିଳିତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୁଣି ହିମାଳୟର ସେହି ତୁଷାର ରାଶି ନିକଟକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହଁ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହିପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତରାୟ ଏହି ବେଗବତୀ ନଦୀର ସ୍ରୋତମାର୍ଗ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦିଅ। ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ନଦୀର ପଥକୁ ସରଳ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏହା ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଏହି ଜାତି ନିଜର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରି କରି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଛୁଟି ଚାଲିବ। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବକଥିତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି। ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ସମସ୍ତ ସମୟ ଭାବରୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜାତିଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଦ୍ଭୁତ ସମସ୍ୟାର କଥା। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସବୁ ଦିଗ ବିଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି।
मु ए देशर प्राय सबु स्थान को जाई सकल जातिर लोकंग संगे मिसी अछि, किंतु जेतिकी मु एही समस्या आलोचना करुछि सेतिकी एहार उद्देश्य और तात्पर्य और धारण करी किं कर्तव्य विमूढ़ होई पड़ुछि। अवशेष मो समक्षरे जेपरी क्षण रश्मिधार पड़वा को आरंभ करिछि, मु संप्रति एहार मूल उद्देश्य उपलब्धि करने को आरंभ करिछि। तापरे पुणी भजन पान आदि संबंधी गुरुतर समस्या रही। वास्तविक यह गोटे गुरुतर समस्या। आमे माने साधारणतः यह जेते अनावश्यक बोली मन करूँ, प्रकृत पक्षे ताहा नुहे। पुणी मु एही सिद्धांत उपनीत होइछि जे आमे वर्तमान एही आहार आदि संबंध में जोठारे विशेष गुरुत्व आरोप करूँ ताहा एक किंभूति किमाकार जिनिस। यह शास्त्र अनुमोदित नुहे। अर्थात आमे भजन पान विषय प्रकृत पवित्रता रक्षा करिवारे अवहेला करी एही कष्ट पाउछु। आमे शास्त्र अनुमोदित भजन पान प्रथा भूली जाइछु। अन्य केते विषय मध्य अछि, से गुड़िक मध्य मु तुम मानक समक्षरे उपस्थापित करने को चाहे। पुणी एही समस्या गुड़िकर समाधान बा कौन, किपरि बा से गुड़िक कार्य परिणत करा जाई पारे, से संबंधरे मु भावी चिंती कि सिद्धांत उपनीत होइछि ताहा मध्य तुम मानक कहिबा को चाहे। किंतु दुखर विषय सुशृंखल भाव में सभा कार्य आरंभ होबारे विलंब हो जाइछि। पुणी वर्तमान अनेक राति होइगलानी। सुतरां मु तुम मानकर माननीय सभापति महाशयंकर एवं तुम मानकर राति आहार रे अधिक विलंब घटाइबा को चाहे नहीं। अतएव मु जातिभेद और अन्यान्य विषय संबंध में मोर वक्तव्य भविष्यत पाई रखुछि। आशा करे भविष्यत रे आमे समस्ते अपेक्षाकृत शांत और सुशृंखल भाव में सभा कार्य करिया पाई चेष्टा करिबा। भद्र महोदयगण, आउ गोटे कथा कहिले ही आध्यात्मिक तत्व संबंध में मोर वक्तव्य शेष हेब। भारत में धर्म अनेक दिन धरी निश्चल हो रही। आमे यहाँ को गतिशील करिया पाई चाहूँ। मु प्रत्येक व्यक्ति जीवन में यही धर्म प्रतिष्ठित करिया को चाहे। अतीत काल रे बराबर जेपरी होई आसीछि, सेहीपरि एबे मध्य राजप्रासाद रे और दरिद्रर कुटीर रे धर्म समभाव रे प्रवेश करिबा उचित। एही जातिर साधारण उत्तराधिकार एवं जन्मगत स्वतः स्वरूप प्राप्त धर्म को प्रत्येक व्यक्ति द्वार को मुक्त हस्तरे नहीं जावाकू हेब। ईश्वरंक राज्य रे वायु जेपरी समस्तंकर अनायास लभ्य, भारतर धर्म को मध्य सेहीपरि सुलभ करने को हेब। पुणी भारत रे आम मानक एपरी कार्य करने को हेब, किंतु क्षुद्र क्षुद्र संप्रदाय गठन करी एवं सामान्य सामान्य मतभेद घेनी विवाद कले चलिब नाही। मु तुम मानक कार्य प्रणालीर आभास एतिकी देवाकू चाहे जे जो विषय समूह रे आमे समस्ते एकमत से गुड़ी को प्रचार करा जाऊ। जो सब विषय मतभेद अच्छी से गुड़ी को आपणा छाए दूर हो जिवो। मु बराबर कहूछि, जदि कौनसी गृह रे बहु शताब्दीर अंधकार थाई, पुणी जदि आमे से गृह को जाई क्रमागत चित्कार करूँ, ओह कि अंधकार कि अंधकार, तेबे कौन अंधकार दूर हो जिवो? आलोक नहीं आस, अंधकार चिरकाल पाई चलीजिवो। मनुष्य को संस्कार करिवार यह ही रहस्य। सेमानंग हृदय रे उच्चतर विषय समूहर आभास दियो। प्रथमरु मनुष्य ठारे अविश्वास रखी कार्यक्षेत्र अवतीर्ण हुए नाही। मु मनुष्य उपरे खूब खराब मनुष्य उपरे मध्य विश्वास करी केबे अकृत कार्य होई नाही। सबु स्थान रे परिशेष रे विजय लाभ होइछि। मनुष्य को विश्वास कर, से पंडित हो बा अज्ञ मूर्ख बोली प्रतीयमान हो किंबा साक्षात शैतान बोली बोध हो। प्रथमे मनुष्य उपर विश्वास स्थापन कर, तापर ही विश्वास हृदय रे धारण करी यह मध्य बुझिबा को चेष्टा कर। जदि ताठारे किछि असंपूर्णता थाए, जदि से किछि भूल करि थाए, जदि से अतिशय घृणित और असार मत अवलंबन करि थाए, तेबे यह जानि रख ताहार प्रकृत स्वभावरु ए गुड़िक प्रसूत होई नाही। उच्चतर आदर्शर अभावरु ही एपरि होइछि। जदि कौनसी व्यक्ति मिथ्यार आश्रय निये, ताहार कारण ही से सत्य को धरि पारु नाही। अतएव
मिथ्या को दूर करिवार एकमात्र उपाय यही जे जहाँ सत्य ता मनुष्य को देवाकू पड़िब। सत्य कौन ताहाकू जणाई दियो, ताहा सहित से निज भाव को तुलना करू। तुमे ताकू सत्य जणाई देले एइठारे तुमर कार्य शेष हो गला। से वर्तमान मने मने ताहार पूर्व धारणा सहित एहाकू तुलना करू। पुणी एहा मध्य निश्चित भाव जानिब जे जदि तुमे ताहाकू यथार्थ सत्य धारणा देई थाओ तेबे मिथ्या अवश्य अंतरित हेब। आलोक अंधकार को अवश्य दूर करदेव। सत्य अवश्य ताहार अंतर्निहित सद्भाव को प्रकाशित करिब। जदि समग्र देश में आध्यात्मिक संस्कार करने को चाह तेबे एहा ही पथ, एहा ही एकमात्र पथ। विवाद विसंवाद कौनसी फल हेब नाही, अथवा सेमानंकु एक कथा कहिले चलिब नाही जे सेमाने जहा करुछंती ताहा मंद। सेमानंक सम्मुखरे भलटी को देखाओ, देखिब कि आग्रहर सहित सेमाने एहा ग्रहण करिवे। सेही अविनाशी सदा मानव देह निवासी ऐश्वरिक शक्ति जाग्रत होई जहा किछि उत्तम, जहा किछि महिमामय केवल ताहाको ही ग्रहण करिया पई हस्त प्रसारित करिवे। जे आम समग्र जातिर सृष्टिकर्ता और रक्षाकर्ता, जे आम पूर्वपुरुषगणଙ୍କ ईश्वर, ताहांको विष्णु शिव शक्ति बा गणपति जेउ नाम डका जाऊना कहीं तांको सविकार बा निर्विकार, सगुण बा निर्गुण जेउ रूप में उपासना करा जाऊना कहीं आम पूर्वपुरुषगण जहाको जानी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती कही जाइछंती। से तांकर महान प्रेम नहीं आम मान ठारे प्रवेश करंतु। से आम मान उपरे शुभ आशीर्वाद वर्षण करंतु। तांको कृपारु आमे जेपरि परस्पर परस्पर को बुझिबाकू समर्थ हेउ। तांको कृपारु आमे जेपरि प्रबल प्रेम और प्रबल सत्य अनुराग जगे परस्पर पाई कार्य करिपारु। एवं जेपरि भारतर आध्यात्मिक उन्नति साधन रूपक महत् कार्य माध्यम आम मानकर निजर व्यक्तिगत जस और स्वार्थ व्यक्तिगत गौरवर आकांक्षा प्रवेश न करे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।